Hello students, welcome to this class of the physics, and today we are going to solve some previous year NEET question related to this topic, that is the elasticity. Okay, so once again I'm going to write here the name of the topic, that is elasticity, and we are going to solve previous year NEET questions. Okay, previous year NEET questions. Now in that case, first question is like this: the stress strain curve are drawn for two different material X and Y. Okay, it is observed that ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X, but are far apart for material Y. We can say that material X and Y are likely to be respectively. Options are ductile and brittle, brittle and ductile, ductile and plastic, plastic and ductile. Okay. क्वेश्चन 1 चा मीनिंग लक्षात घ्या काय दिला याच्यामध्ये. एक्स आणि वाय जे आहेत त्यांच्या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय कन्क्लुजन दिसतं लक्षात घ्या. Stress strain diagram for two different material X and Y is drawn. It is observed that ultimate strain point and fracture point are close to each other for material X. For material X, diagram is like this. So here there is a ultimate strength point, and then there is a fracture point. Means U and B are close to each other. And for the material Y, they are far apart like this. Okay. So initially there is a straight line, then there is a yielding, then ultimate strength point, and then there is a breaking like this. Okay. म्हणजे क्वेश्चनचा मीनिंग लक्षात आला का बघा. एक्स या मटेरियलची स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ज्यावेळी ड्रॉ केली त्यावेळी काय दिसून आलं, यू आणि बी क्लोज टू इच अदर आहेत, आणि वाय या मटेरियलची स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ज्यावेळी ड्रॉ केली त्यावेळी काय दिसून आलं, यू आणि बी हे एकमेकापासून खूप दूर आहेत. तर याचा मीनिंग काय होतो, तर आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सगळ्या मटेरियलच्या स्टडी केलेल्या आहेत, डक्टाईल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल अँड सो ऑन. ओके, सो याचं आन्सर काय येईल सांगा जरा. तर तुम्हाला हे माहित आहे की ब्रिटल मटेरियल मध्ये काय येतं, यू आणि बी क्लोज टू इच अदर असतात, सो दिस शुड बी द ब्रिटल मटेरियल. ओके, आणि डक्टाईल मटेरियल मध्ये काय होतं, जास्त इलॉंगेशन होतं, आणि इलॉंगेशन जास्त झाल्यामुळं अल्टिमेट स्ट्रेन पॉइंट आणि ब्रेकिंग पॉइंट जो आहे तो एकमेकापासून काय असणार आहे, फार असणार आहे. सो दिस इज द डक्टाईल मटेरियल. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्स इज अ डक्टाईल and y, x is a brittle and y is a ductile. So correct option will be B answer. Correct option is B. Next, B. question number 2. Question number 2 is given like this: wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. So diagram will be like this. There is a wire like this. Okay, suppose this is a wire. It has total length equal to L, and it has area of cross section equal to A. Okay, is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1 when mass M is suspended from the free end. Okay, या फ्री एंडला काय केलेलं आहे, मास लावलेला आहे, सस्पेंड केलेला आहे. कॅपिटल एम हे मास सस्पेंड केलं. आता कॅपिटल एम या मासचं काय होणार आहे, वेट जे आहे किती असणार एम ची, ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट होणार, अँड देअरफॉर इलॉंगेशन विल टेक्स प्लेस इन द वायर. आणि काय झालेलं आहे, फायनल लेंथ L1 झालेली आहे असं म्हटलेलं आहे. ओके, when mass m is suspended, m हे मास सस्पेंड केल्यानंतर लेंथ जे आहे ती L पासून काय झालेली आहे, L1 एवढी लेंथ झालेली आहे, लाईक दिस फॉर एक्झाम्पल. म्हणजे कदाचित इथपर्यंत असं इलॉंगेशन झालेलं असेल, अँड फायनल लेंथ इज लाईक दिस, दॅट इज L1. Then expression for the Young's modulus. Expression for the Young's modulus. Now what is the Young's modulus? Young's modulus is nothing but stress, longitudinal stress divided by the longitudinal strain. Okay, so this is the formula. Stress is given by formula force divided by area of cross section, and strain is given by formula elongation divided by original length. Okay, so y is equal to F capital L upon A small l. Okay, now इथं फोर्स किती अप्लाय होणार सांगा रे जरा मला, फोर्स काय किती अप्लाय होणार, mg. mg एवढा फोर्स अप्लाय होणार आहे. ओरिजिनल लेंथ किती आहे, L. L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ए. आणि इलॉंगेशन किती होईल रे, काय सांगता येते तुम्हाला? कॅपिटल एल मायनस L1. ओके, फायनल लेंथ किती झाली? L1 झाली ना. L1 Original L1 length L minus आहे. L. L1 minus L. L1 minus L. So correct option will be B. D. last option na. D. So last option is the correct option. D. Okay. Any doubt in this case problem? No, sir. Next, when a block of mass M is suspended by a long wire of length L, the length of wire become capital L plus small l. The elastic potential energy stored in extended wire. मला सांगा, potential energy stored in the wire चा फॉर्म्युला काय होता रे, आठवतोय का? MGH. Half potential energy stored in stretched Half wire. into stress into strain. Half into force into Half into- elongation रे. फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत बघा सगळे. पोटेन्शियल एनर्जी म्हटलं, एनर्जी डेन्सिटी म्हटलं नाही त्यांनी. हाफ इंटू फोर्स इंटू इलॉंगेशन. मग इथं फोर्स किती घ्यावा लागेल? हे बघा, एम मासचा ब्लॉक त्या वायरला खाली सस्पेंड केलेला आहे, म्हणजे त्याच्यावर फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे? mg एवढा. फोर्स इज इक्वल टू mg. इलॉंगेशन किती होणार आहे सांगा? ओरिजिनल लेंथ वॉज कॅपिटल एल. फायनल लेंथ किती आहे? Capital L. Capital L plus small l is the Capital final L length. plus So how much will be the elongation? capital L Capital plus small l minus capital L. म्हणजे किती येणार? Small L. स्मॉल एल ओनली. कारण एक्स्ट्रा किती नाही, ओरिजिनल एल होतं त्याच्यामध्ये एल प्लस स्मॉल एल, म्हणजे एक्स्ट्रा कितीनं वाढलंय? स्मॉल एल न वाढलंय. सो आन्सर काय येणार आहे? दॅट इज हाफ mg एल. सो आन्सर इज डी. ओके, आन्सर हॅलो इज सर. डी. हा सर, बोला की. इलास्टिक पोटेन्शियलचा आणि कायनेटिक पोटेन्शियलच्या दोन्हीचा पण सेमच आहे ना, हाफ फोर्स इंटू एल. इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जीचाच हा फॉर्म्युला आहे. आणखी कुठली कायनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी कुठं असते? तशी कुठली पोटेन्शियल एनर्जी नसते. ओके. इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणणार आहे? स्ट्रेन एनर्जी असं म्हणतो. स्ट्रेन एनर्जी किंवा वर्क डन त्याला म्हणतो, लक्षात घ्या. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. सेम मटेरियल म्हणजे काय असेल रे सांगा? Young's Young's modulus modulus is is same. y1 is equal to y2 and have same volume, that is volume of 1 is equal to volume of 2. The first wire has cross sectional area A, that is A1 is equal to A, and second wire has cross sectional area 3A. A2 is equal to 3A. If length of first wire is increased by delta L on applying force F, okay, so on first wire force is F. How much force is needed to stretch the second wire by the same amount? सेकंड वायर वरचा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि इलॉंगेशन दोघांचं सेम पाहिजे म्हणून सांगितलंय. टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय सेम अमाऊंट, म्हणजे दोघांचे इलॉंगेशन फॉर कशासाठी करायचं आहे? फॉर सेम इलॉंगेशन. इलॉंगेशन सेम होण्यासाठी फोर्स काढायचा आहे. आता काय करूया, हा फॉर्म्युला, आता व्हॉल्यूमची इन्फॉर्मेशन दिली म्हणल्यावर इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम काय करूया? फॉर्म्युला काढूया इलॉंगेशनचा. इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला सांगा रे काय? प्ले FL अपॉन AY. करेक्ट ना? FL अपॉन AY. मी आता काय करतो, इथं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला L न मल्टिप्लाय करतो. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला A न मल्टिप्लाय करतो, सॉरी A and A. तर काय होणार बघा, FLA, ओके, FLA डिवायडेड बाय A स्क्वेअर Y होणार. कारण या प्रॉब्लेम मध्ये मी असं का केलं लक्षात घ्या. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये व्हॉल्यूमची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ओके, व्हॉल्यूमची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, त्याच्यामुळे व्हॉल्यूम आपल्याला इक्वेशन मध्ये पाहिजे आणि इथं लेंथची कुठेही इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही, लेंथची इन्फॉर्मेशन. त्याच्यामुळे मी लेंथला रिप्लेस करणार आहे. ओके, लेंथला रिप्लेस करण्यासाठी काय केलं,
ही यल निघून जाण्यासाठी, हे न्यूमरेटरला कॅपिटल एल आहे ना, ते निघून जाण्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला ए न मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटर येणार FLA आणि डिनॉमिनेटर येणार आहे AY इंटू ए म्हणजे A² Y होणार. मग आता फोर्स इंटू यल इंटू ए म्हणजे व्हॉल्यूम असतं, माहिती पाहिजे तुम्हाला. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ वायर असतं, डिवायडेड बाय A² Y होणार. ओके, आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं बघा. सो इलॉंगेशनचा व्हॉल्यूमच्या स्वरूपात आपला फॉर्म्युला आलेला आहे. दॅट इज इलॉंगेशन इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय A² Y. सो दिस इज द फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ दी व्हॉल्यूम. ओके, आता या प्रॉब्लेम मध्ये काय काय सांगितले बघा इन्फॉर्मेशन. दॅट इज Y1 फोर्सची इन्फॉर्मेशन म्हणजे फोर्स काढायला सांगितलं. याच्यावरून फोर्सचा फॉर्म्युला अगोदर काढूया. फोर्सचा फॉर्म्युला काय येणार बघा. फोर्सचा फॉर्म्युला LA² Y डिवायडेड बाय काय होणार, फोर्स राईट हँड साइडला ऍज इट इज प्लेस केला. फोर्स राईट हँड साइडला ऍज इट इज ठेवतो. मग लेफ्ट हँड साइडला सगळं येणार LA² Y डिवाइडेड बाय फी होणार. फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल l A² Y डिवायडेड बाय फी. आता याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय काय थोडंसं बघा. दोघांचं सेम इलॉंगेशन पाहिजे म्हणून सांगितलंय, सो L इज अ कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर दोघांचा यंग्स मॉड्युलस सेम आहे म्हणून सांगितलंय, Y इज अ कॉन्स्टंट. दोघांचं व्हॉल्यूम देखील सेम आहे म्हणून सांगितलंय, व्हॉल्यूम इज अ कॉन्स्टंट. तर याचा मिनिंग काय होणार, मग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय होणार आहे, A² होणार आहे. अँड देअरफॉर मी आता रिलेशन लिहितो, F2 डिवायडेड बाय F1 इज इक्वल टू A2 डिवायडेड बाय A1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अँड देअरफॉर F2 डिवायडेड बाय इनिशियल फोर्स वॉज F1 म्हणजे F आहे. ओके, initial area is A, that is A1 is equal to A and A2 is equal to 3A bracket square. Now here A and A get cancel, 3 square is equal to 9. So F2 हा force किती असला पाहिजे, that is equal to 9F असला पाहिजे. So this is the final answer. Okay, so this is the final answer. So any doubt in this case? So answer will be A answer. A answer is there. लक्षात आलं का काय केलंय. सो दिस इज फ्रॉम नीट 2018. ओके, दिस क्वेश्चन्स आर व्हेरी इझी, नॉट सो मच डिफिकल्ट. फक्त काय करायचंय तुम्हाला, फॉर्म्युला व्हॉल्यूम जर क्वेश्चन मध्ये असेल ना, तर इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम तो फॉर्म्युला तुम्हाला कन्वर्ट करता आला पाहिजे. ओके, तर पुन्हा एकदा बघा इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम कसा कन्वर्ट करायचा, कारण एकदा कन्वर्जन जमलं की बाकी काही या प्रॉब्लेम मध्ये नाही. बघा पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतोय हाऊ टू कन्वर्ट द फॉर्म्युला ऑफ इलॉंगेशन इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम. कसा कन्वर्ट करता येईल बघा. इलॉंगेशन इज गिवन बाय फॉर्म्युला प्ले PL अपॉन AY. ठीक आहे. आता व्हॉल्यूम इक्वेशन मध्ये आणण्यासाठी न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला एकतर काय करू शकतो, L न मल्टिप्लाय करू शकतो किंवा A न मल्टिप्लाय करू शकतो, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला L आणि L न मल्टिप्लाय करायचं किंवा A आणि A न मल्टिप्लाय करायचं. आता सुरुवातीला L आणि L न मल्टिप्लाय करून बघूया काय होते. F इंटू न्यूमरेटरला काय होणार, L² डिवायडेड बाय ALY होणार. म्हणजे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला L न मल्टिप्लाय केलं तर, आणि मग काय होणार आहे F इंटू L² डिवायडेड बाय काय होणार आहे A इंटू L. आता हे माहिती पाहिजे की कुठल्याही वायरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू त्याची लेंथ. कारण वायर सिलेंड्रिकल असते ना, वायर इज इन सिलेंड्रिकल शेप. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, लेंथ इज इक्वल टू L. सो व्हॉल्यूम इज AL. मग काय होणार आहे फी इंटू Y येणार आहे. म्हणजे हा इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम झाला. असा येऊ शकतो किंवा असा पण होऊ शकतो. बेसिक फॉर्म्युला FL अपॉन AY आहे. ओके, करेक्ट ना. आता न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला L न मल्टिप्लाय केलं होतं, तसं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला A न पण मल्टिप्लाय करू शकतो. म्हणजे FAL डिवायडेड बाय A² Y. ओके, सो देअरफॉर काय होणार आहे, वन्स अगेन A इंटू L आता न्यूमरेटरला येणार, F इंटू फी डिवायडेड बाय काय होणार आहे A² इंटू काय येणार आहे Y येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला फोर्स, लेंथ, व्हॉल्यूम आणि यंग्स मॉड्युलसचा आहे. आणि हा इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला फोर्स, व्हॉल्यूम, एरिया आणि यंग्स मॉड्युलस मध्ये आहे. आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपण कुठला फॉर्म्युला वापरलाय, हा सेकंड फॉर्म्युला वापरलाय. सेकंड फॉर्म्युला
इलॉंगेशन साठी. रिझन इज दॅट इथं लेंथची कुठलीही इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही ओरिजिनल लेंथची, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला लेंथ इक्वेशन मध्ये नको होतं आणि व्हॉल्यूम पाहिजे होतं, आणि त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला आपण यूज केला इथं. ओके, सो आन्सर विल बी फर्स्ट आन्सर, ए आन्सर इज देअर. म्हणजे याच्यावरून फोर्सचा फॉर्म्युला काढला आणि रेशो लिहिला, दॅट्स ऑल. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? एनी डाऊट स्टुडंट्स? Next, question number 5. The bulk modulus of a spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P, fractional decrease in radius. बघा, हा क्वेश्चन तर खूपच इझी आहे. फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस काढायला सांगितलंय. तुम्हाला अगोदर हे कळलं पाहिजे की फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस म्हणजे काय. फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस. Fractional decrease in radius is nothing but delta r divided by r. याला म्हणायचं फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, म्हणजे चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस. याला म्हणतो आपण फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस. आता हे फ्रॅक्शनल डिक्रीज इन रेडियस किती असतं माहितीये का? डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू, आपण हे फॉर्म्युला बघितलाय बघा, 1/3 टाइम्स डेल्टा व्ही बाय व्ही असतं. ओके, म्हणजे हे कोणाला अप्लाय होतं? ओनली फॉर द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स. This relation is applicable for the spherical objects. Okay, delta r by r is equal to 1/3 times delta v by v. आणि delta v by v आपल्याला फॉर्म्युला आठवतोय का काय होता? तर delta v by v होता that is p by delta p by k. आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेन मध्ये बघितलंय हे डेल्टा v by v, म्हणजे बल्क मॉड्युलस मध्ये बघितलंय डेल्टा v by v is equal to delta p by k असतं. So therefore डेल्टा व्ही डिवायडेड बाय व्ही इज इक्वल टू डेल्टा पी, म्हणजेच इथं पी दिलंय आणि बल्क मॉड्युलस के ऐवजी बी इथं लिहिलेलं आहे, बी एवढंच चेंज होणार आहे. आणि हे काय करतो आता, हे वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये प्लेस करतो. सो फायनल आन्सर येणार आहे फ्रॅक्शनल चेंज इन रेडियस दॅट इज डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स डेल्टा व्ही बाय व्ही इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय बी. सो दिस इज द फायनल आन्सर. ओके, सो फायनल आन्सर इज आन्सर that is p divided by 3b. So C answer is there. Okay, any doubt in this case? लक्षात आलं का काय केलंय? काही गोष्टी या तुम्हाला प्रॅक्टिस करून लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. ओके, सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 5. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 6. Problem number 6. Young's modulus of steel is twice that of the brass. Young's modulus of steel is 2 times Young's modulus of the brass. Young's modulus of steel is 2 times Young's modulus of the brass. Two wires of same length, that is length of steel wire is equal to length of the brass wire, and same area of cross section. Area of cross section of steel is equal to area of cross section of the brass. Same area of cross section. One of steel and another of brass are suspended from the same roof. Okay, बघा सेम रूफ पासून काय केलेले आहे, त्या दोघांना सस्पेंड केलेलं आहे. So for example, this is the steel wire and this is the brass wire. Okay, they are suspended from the same roof. Okay, they are suspended from the same roof like this. If we want the lower end of the wire to be at the same level, हे lower end जे आहे ना ते सेम लेवलला राहिलं पाहिजे कंटिन्युअसली, असं क्वेश्चन मध्ये म्हटलंय. इफ वी वॉन्ट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी ऍट द सेम लेवल, देन वेट्स ऍडेड टू द स्टील अँड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशो. म्हणजे याला लावलेलं वेट WS असेल, म्हणजे ही स्टील वायर आहे आणि ही ब्रास वायर आहे, आणि याला लावलेलं वेट काय आहे, WB आहे सपोज. ओके, देन वेट्स ऍडेड टू द स्टील अँड ब्रास वायर मस्ट बी इन रेशो. कशासाठी?
इफ वी वॉन्ट द लोअर एंड टू बी एट द सेम लेवल, लोअर एंड कंटिन्युअसली याला वेट जरी अटॅच केली तरी लोअर एंड काय झाली पाहिजे, सेम लेवललाच राहिले पाहिजे. आता लोअर एंड सेम लेवलला कधी राहणार आहे, ज्यावेळी स्टील वायरचं जेवढे इलॉंगेशन होणार आहे, लक्षात येते मी काय सांगतोय, ज्यावेळी स्टील वायरचं जेवढे इलॉंगेशन होणार तेवढंच जर ब्रास वायरचं इलॉंगेशन झालं तर लोअर एंड नेहमी काय होणार आहेत, सेम लेवलला राहणार आहे. म्हणजे थोडक्यात या क्वेश्चन मध्ये आणखी इन्फॉर्मेशन काय दिली आहे, इलॉंगेशन इन द स्टील वायर मस्ट बी इक्वल टू काय असलं पाहिजे, इलॉंगेशन इन द ब्रास वायर असलं पाहिजे. तरच काय होणार आहे, म्हणजे सुरुवातीला लोअर एंड कसे आहेत, एकाच लेवलला आहेत. वेट लावल्यानंतर देखील काय होतंय, लोअर एंड त्याच लेवलला म्हणजे सेम लेवलला राहतात. सेम लेवलला राहतात म्हणजे खाली जरी आले ना तरी दोन्ही एकाच लेवलला राहणार आहेत. असं कधी होऊ शकतंय, ज्यावेळी इलॉंगेशन इन स्टील वायर जेवढं होणार तेवढंच इलॉंगेशन इन ब्रास वायर झालं तर दोन्ही एंड काय होणार आहेत, नेहमी सेम लेवललाच राहणार आहेत. ठीक आहे. आता इथं सगळे इन्फॉर्मेशन आपण प्लेस करूया. ओके, वेट्सचा रेशो यांनी काढायला सांगितलाय. इलॉंगेशन ऑफ द स्टील वायर म्हणजे काय होणार आहे, प्ले PL अपॉन AY. फक्त यस 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 इज इक्वल टू इलॉंगेशन इन वायर बी म्हणजे काय येणार आहे, पुन्हा एकदा FL अपॉन AY येणार. बी 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 अँड बी. ओके, आता सेम टर्म दोन्ही साईडला जे असतील ते कॅन्सल आउट होतील. ओके, सेम टर्म कुठले आहेत, दोन्हीची लेंथ सेम आहे, LS इज इक्वल टू LP आहे. दोघांचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखील काय आहे, सेम आहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम. आता फोर्स ऑन यस म्हणजे वेट अप्लाइड टू द यस डिवायडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ S इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी म्हणजे काय, वेट अप्लाइड टू द ब्रास वायर डिवायडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ द ब्रास वायर. आता कशाचा रेशो विचारलाय, वेट्सचा रेशो विचारलाय. ओके, देन रेशो ऑफ द weights added to the steel and brass must be in the ratio. Weights चा रेशो, weight applied to the steel wire divided by weight applied to the brass wire म्हणजे काय येणार आहे, यंग्स मॉड्युलस ऑफ स्टील वायर डिवायडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ दी ब्रास वायर येणार आहे. आता यंग्स मॉड्युलस ऑफ स्टील डिवायडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ ब्रास जर कॅल्क्युलेट इथं केलं म्हणजे YB ला LHS ला दिलं तर YS बाय YB किती येणार आहे, 2 येणार. सो वेट अप्लाइड टू द स्टील वायर टू द ब्रास वायर हा रेशो काय असला पाहिजे, दॅट इज 2:1 असला पाहिजे. सो करेक्ट आन्सर विल बी D answer. Okay. Question number 7. Approximate depth of an ocean is 2700 meter. So here depth is given. Depth of the ocean is 2700 meter. The compressibility is given here, that is 45.4 into 10 raised to minus 11. Okay, Pascal per Pascal. And density of water is 10 raised to 3 kg per meter cube. So this is the density given. What is the fractional compression of water? Fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean. Fractional compression of water म्हणजेच delta V by V तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सांगितले. Fractional compression of water is delta V by V. Okay, delta V by V. आता बघा आपल्याला फॉर्म्युला आठवतोय का, बघा बल्क मॉड्युलस मध्ये आपण बघितलंय डेल्टा V by V इज इक्वल टू डेल्टा P डिवायडेड बाय K बल्क मॉड्युलस, बरोबर. आता इथं कॉम्प्रेसिबिलिटी दिली आणि तुम्हाला माहित आहे की कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1 बाय K असतं. कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1 बाय बल्क मॉड्युलस असतं. सो डेल्टा P विल रिमेन ऍज इट इज अँड 1 बाय K विल बी इक्वल टू C येणार आहे. सो डेल्टा P इंटू कॉम्प्रेसिबिलिटी दॅट इज डेल्टा V by V एवढंच कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. आता ज्यावेळी आपण एखाद्या लिक्विड मध्ये सरफेस पासून खाली जातो त्यावेळी प्रेशर किती क्रिएट होतं, रो इंटू G इंटू D. हा प्रेशरचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, बरोबर आहे ना. सरफेस पासून आपण जसं खाली जाऊ तसं वॉटरचं प्रेशर वाढत 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 जातं आणि D इतक्या डेपला किती प्रेशर क्रिएट होणार आहे, रो इंटू G इंटू D एवढं प्रेशर क्रिएट होणार इंटू C. याच्यामध्ये व्हॅल्यू प्लेस करूया. डेन्सिटी इज गिवन ॲज 10 raised to 3. व्हॅल्यू ऑफ G अप्रॉक्सिमेटली 10 घेतो मी. D म्हणजे डेप्थ इज 2700 मीटर and C, value of C is given as 45.4 into 10 raised to minus 11. Okay, so calculation of this 4 term is required to be done now. Okay,
सो हिअर 27 into 45.4 लिहितो मी इंटू 10च्या पॉवरचं कॅल्क्युलेशन फक्त 27 into 45.4 10च्या पॉवरचं कॅल्क्युलेशन दिस इज 10⁻³ इंटू 10⁻1 म्हणजे 10⁻4 आणि या 2 झिरोचं परत 10⁻2 म्हणजे 10 किती होणार 6 होणार बरोबर आहे ना 10⁻3 10⁻4 10⁻6 10⁻6 and 10⁻11 10⁻5 राहणार आहे आता 45.4 into 27 तुम्हाला करावं लागणार आहे ओके okay so this calculation total calculation is coming to be 8 5 2 12 okay so this is 1225.8 1225.8 into 10⁻⁻5 okay so in option there are 10⁻⁻2 म्हणजे 10⁻³ ने याला मल्टिप्लाय केलं तर 1.2258 into 10⁻² काय होणार आहे -2 होणार आहे so correct answer will be A answer is the correct answer okay next number 8 copper of fixed volume Phi is drawn into wire of length L when the wire is subjected to a constant force F extension produced in the wire is delta L so here volume is given as in this problem volume is equal to V original length means capital L is given as small l and elongation small l is given as change in length delta L okay given information लक्षात आले का बघा volume दिलेला आहे phi after that original length okay original length is given as small l and here elongation is given as small l sorry delta L is the elongation and force is given as capital F force is given as capital F okay the extension produced in the wire is delta L which of the following graph is a straight line याच्यातला कुठला ग्राफ स्ट्रेट लाईन असेल आता स्ट्रेट लाईन ग्राफ कधी असतो दोन क्वांटिटी एकमेकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतील म्हणजे A is directly proportional to B X is directly proportional to Y असा ग्राफ जो आहे तो काय असतो स्ट्रेट लाईन ग्राफ असतो आता इथं इलॉंगेशनचा अगोदर फॉर्म्युला लिहूया इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला FL अपॉन का आहे AY प्ले असा फॉर्म्युला आहे ओके आता इथं व्हॉल्यूमची इन्फॉर्मेशन दिली म्हणजे व्हॉल्यूम मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल आणि त्याचबरोबर लेंथ देखील ऍज इट इज ठेवायची आहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुठे दिसत नाहीये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुठेही नाहीये म्हणून एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपल्याला काय करावं लागेल इथून रिप्लेस करावं लागणार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कसा रिप्लेस करायचा व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ असतं माहित आहे ना व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू काय येणार आहे फी बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू फी बाय एल होणार आहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय काय होणार लेंथ होणार सो एफ कॅपिटल एल डिवाइडेड बाय एरिया म्हणजे व्हॉल्यूम बाय लेंथ इंटू वाय एल न्यूमरेटरला जाणार सो एफ इंटू एल स्क्वेअर डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इंटू यंग्स मॉड्युलस असं ते होणार आहे ओके आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या काय काय येतं बघा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ येतं म्हणजे एल इलॉंगेशन आणि फोर्स यांच्यामधला ग्राफ स्ट्रेट लाईन येणार आहे म्हणजे जेवढं जे कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार त्यांचा ग्राफ काय येणार आहे स्ट्रेट लाईन येणार आहे म्हणजे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ येत आहे म्हणजे एल आणि इलॉंगेशन आणि फोर्स यांच्यामधला ग्राफ जो आहे तो स्ट्रेट लाईन येणार आहे त्याच्यानंतर इलॉंगेशन आणि ओरिजिनल एल स्क्वेअर ओरिजिनल लेनचा स्क्वेअर याचा देखील ग्राफ काय येणार आहे स्ट्रेट लाईन येणार आहे त्याच्यानंतर एल अँड एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय व्हॉल्यूम आहे ना तर इलॉंगेशन आणि 1 बाय व्हॉल्यूम यांचा देखील ग्राफ स्ट्रेट लाईन येतो आणि एल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वाय पण आहे म्हणजे इलॉंगेशन आणि 1 बाय वाय यांचा ग्राफ देखील स्ट्रेट लाईन येतो मग याच्यातला कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे तर इलॉंगेशन अँड एल स्क्वेअर म्हणजे आन्सर काय येणार आहे हे आन्सर येणार बघा बी
the graph between elongation and L square will be a straight line graph. This is problem number 8. Next, problem number 9. The following 4 wires are made up of same material. Which of these will have the largest extension when same tension is applied? Okay. आता elongationचा फॉर्म्युला असतो प्ले FL upon AY. Okay, in terms of diameter लिहूया FL divided by area of cross section असतं pi by 4 into diameter square into Y. आता याच्यामध्ये सेम काय काय दिलंय बघा. सेम फोर्स इज अप्लाइड. ओके, त्याच्यानंतर हॅव सेम मटेरियल म्हणजे यंग्स मॉड्युलस देखील सेम आहे. म्हणजे इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by D square येणार आहे. इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ डिवायडेड बाय डायमीटर स्क्वेअर. म्हणजे याचा मिनिंग काय होतो, L by D square ज्याचं जास्त असणार आहे त्याचं इलॉंगेशन जास्त असणार आहे. L by D square ज्याचं जास्त त्याचं इलॉंगेशन जास्त. आता फर्स्ट ऑप्शनचं L by D square काढून बघा. तर L by D square म्हणजे 200 डिवायडेड बाय 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4 आहे ना, म्हणजे 50 येते फर्स्ट ऑप्शनचा रेशो. सेकंड ऑप्शनचा रेशो काय येणार आहे, ओरिजिनल लेंथ इज 300 डिवायडेड बाय डायमीटर स्क्वेअर विल बी 9. 3 चा स्क्वेअर 9 ना, म्हणजे किती होणार आहे 22 पॉइंट समथिंग येणार आहे ते. ओके, 22.22 222 असं रिपीट होत जाणार आहे. त्याच्यानंतर सी ऑप्शन मध्ये काय होणार आहे बघा, ओरिजिनल लेंथ इज 50 and diameter is 0.5. 0.5 चा स्क्वेअर 0.25 होणार आहे. सो 50 डिवायडेड बाय 0.25 म्हणजे किती येणार आहे, हे 200 येणार. and last option D, that is 100, length is 100 divided by diameter square is 1 square will be equal to 1. so this is coming to be 1. so L by D square हा रेशो कुठे जास्त येतोय, सी ऑप्शन मध्ये जास्त येतोय. सो करेक्ट आन्सर काय येणार आहे, सी आन्सर इज द करेक्ट आन्सर. ओके, next is number 10. If the ratio of diameter, length and Young's modulus of steel and copper wires shown in the figure are P, Q and S respectively. Ratio of diameter, the diameter of steel wire to the diameter of the copper wire हा रेशो दिलाय P. Okay, त्याच्यानंतर diameter of length दिलाय, length of steel wire to the length of copper wire is given as Q. Okay, and Young's modulus चा रेशो देखील दिलाय, Young's modulus of steel wire to Young's modulus of copper wire, this is given as S. अशी इन्फॉर्मेशन दिली आहे, बरोबर आहे ना. The ratio of diameters, lengths and Young's modulus of steel and copper wires shown in the figure are P, Q and S respectively. Then corresponding ratio of increase in length would be, म्हणजे increase in length चा रेशो काढायला सांगितलाय. लेंथ ऑफ स्टील वायर टू लेंथ ऑफ दी इलॉंगेशन ऑफ स्टील वायर टू इलॉंगेशन ऑफ कॉपर वायर हा रेशो तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलाय. ठीक आहे, तर बघा इलॉंगेशन ऑफ स्टील वायर डिवायडेड बाय इलॉंगेशन ऑफ कॉपर वायर इथं फॉर्म्युला लिहूया. ओके, दॅट इज फोर्स ऑन स्टील वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ FL अपॉन AY ना, किंवा हे बेस्ट वे रेशो मध्ये लिहूया म्हणजे बरं पडेल. इन टर्म्स ऑफ रेशो ऑल थिंग that will be better. इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला सर्वांना माहित आहे. इलॉंगेशन इज गिवन बाय फॉर्म्युला प्ले, दॅट इज FL अपॉन AY. मग आता हा रेशो मध्ये लिहायचं झालं तर इथं डायमीटरची इन्फॉर्मेशन दिली ना, अगोदर डायमीटर मध्ये हा फॉर्म्युला कन्वर्ट करूया. डायमीटर मध्ये कसं होणार आहे, FL अपॉन एरिया म्हणजे पाय बाय 4 D स्क्वेअर इंटू Y होणार. आणि आता रेशो लिहायचा झाला तर इलॉंगेशन ऑफ स्टील वायर डिवायडेड बाय इलॉंगेशन ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू, आता इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आहे ना, त्याच्यामुळे फोर्स ऑन द स्टील वायर डिवायडेड बाय फोर्स ऑन द कॉपर वायर येणार आहे, इंटू इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आहे, लेंथ पण आहे. सो लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ दी कॉपर वायर येणार आहे, इंटू L आणि डायमीटर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, म्हणजे काय होणार आहे, डायमीटर ऑफ कॉपर डिवायडेड बाय डायमीटर ऑफ द स्टील याचा स्क्वेअर होणार आहे. ओके,
आणि इलॉंगेशन आणि यंग्स मॉड्युलस इनव्हर्सली आहे, त्याच्यामुळे यंग्स मॉड्युलस ऑफ कॉपर डिवायडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ स्टील असा रेशो लिहिता आला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज आता प्लेस करायचे आहेत. आता फोर्स बघा, ओके, इथं मासेस काय दिलेत बघा, हे बघा या पद्धतीने डायग्राम दिले इथं. ओके, डायग्राम इज गिवन लाईक दिस. आता या स्टील वायरवर एकूण लोड किती पडणार आहे, तर हे 2m पण लोड ऍक्ट होणार स्टील वायरवर, प्लस 5m पण ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे एकूण लोड स्टील वायरवर किती ऍक्ट होणार आहे, 7m. म्हणजे फोर्स ऑन स्टील वायर विल बी 7mg एवढा ऍक्ट होणार आहे. m म्हणजे मास दिलाय. ओके, म्हणजे स्टील वायरवर एकूण वेट किती ऍक्ट होणार आहे, 2m प्लस 5m. हे सगळं वेट काय होणार आहे, वरच्या स्टील वायरवर ऍक्ट होणार आहे. कारण स्टील वायर जे आहे ते 2m ला पण काय करणार आहे, सस्पेंड करणार, आणि त्याचबरोबर 5m ला देखील सस्पेंड करणार आहे. म्हणजे टोटल फोर्स ऑन स्टील वायर विल बी इक्वल टू 2m प्लस 5m म्हणजे 7m. हे मास झालं, वेट ऍक्ट होणार आहे 7mg. ओके, फोर्स ऑन द कॉपर वायर, इथं जे आहे कॉपर वायर आहे, कॉपर वायर वर फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे, फक्त 5m. सो 5mg. ओके, लेंथ ऑफ स्टील वायर टू द लेंथ ऑफ कॉपर वायर हा रेशो काय दिलाय, Q दिलाय. ओके, त्याच्यानंतर डायमीटर ऑफ द कॉपर टू डायमीटर ऑफ स्टील, ओके, 1/p आहे ते, त्याचा स्क्वेअर इंटू यंग्स मॉड्युलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्युलस ऑफ कॉपर S आहे. म्हणजे इथं काय लिहावं लागेल, 1/s आहे, कारण हे उलट आहे ना, बरोबर. इथं बघा जरा, म्हणजे mg आणि mg गेट कॅन्सल. इथं काय काय राहणार बघा, न्यूमरेटरला राहणार 7q राहणार, 7 इंटू q, आणि डिनॉमिनेटरला 5 तर राहणारच आहे, p स्क्वेअर पण राहणार आणि s पण राहणार आहे. सो टोटल आन्सर येणार आहे 7q अपॉन 5p स्क्वेअर s. 7q अपॉन 5p स्क्वेअर s. सो करेक्ट आन्सर येणार आहे B. आन्सर इज द करेक्ट आन्सर. ओके, so in this way only 10 problems from the previous examination are available आणि ते आपण सगळे सॉल्व्ह केलेले आहेत. ओके.